Focus est international. Focus est fait donc sur l'Ukraine, sur votre pays, avec un long reportage de 20 et quelques minutes sur 5 vignobles, donc qui sont les vignobles Bekouch, Chezaï, Koloniste, Zlivinov et Petrov. La vidéo était malheureusement un petit peu trop longue pour la diffuser maintenant sur le live, mais vous pouvez la retrouver dans le pavillon. Et je vous invite à la voir parce qu'elle est vraiment de qualité et très intéressante. Donc, je demande à la technique d'envoyer la vidéo des 2 vignerons que j'ai cités, qui dure à peu près 10 minutes. Restez avec nous et ensuite nous ferons un échange, aussi bien côté français que côté ukrainien, sur le développement de cette filière qui représente de nombreuses opportunités pour nos entreprises et des opportunités de coopération. Merci la technique d'envoyer la vidéo. Независимо от объемов производства, перед каждым виноделом стоят несколько главных ключевых задач. Вытянуть из винограда максимум сбалансированных ароматов, вкуса и кондиций, обеспечить правильный температурный режим, технологические приемы во время брожения, обеспечить правильную фильтрацию вина, обеспечить правильное хранение вина и сделать качественный стерильный розлив. Винодельня Шато Чезай в полной мере оснащена всем необходимым оборудованием и технологиями. При этом мы внимательно следим за всеми новациями, которые происходят на рынке технологий, которые помогают, облегчают и улучшают качество как виноградника, так и вина. Относительно рисков, которые существуют для украинского виноделия, то здесь важно понимать несколько ключевых позиций. Конкуренция существует не между украинскими виноделами, а между украинскими виноделами и зарубежными коллегами. Главная составляющая этой конкуренции – цена. Потому что в Европейском Союзе, в других винодельческих странах существуют очень большие бюджеты на поддержку виноградарства и виноделия, чего, к сожалению, нельзя сказать об Украине. Следующий момент, который тесно связан с первым. С 1 января 2021 года отменяются ввозные пошлины на вина из Европейского Союза. Учитывая огромную поддержку виноделам в Европе, мы получаемся в крайне неравных условиях на винодельческом рынке Украины с европейскими коллегами. Ароматики своих европейских аналогов. Что касается традиционных рисков, то это, конечно же, отношение украинцев ко всему украинскому. Согласитесь, тяжело представить, чтобы итальянец проводил
свое время с испанским вином, или чтобы француз ужинал в кругу друзей или в кругу семьи с вином из, скажем, Германии или Австрии. В Украине же считается даже каким-то шиком, если у тебя на столе не украинское вино, а импортное. И часто даже люди не задумываются, как может быть за 70, за 100 гривен вино в Украине, привезенное из Австралии или Чили. Большинство лидеров отрасли в Украине, конечно же, работают постоянно, ежедневно над улучшением качества и стилистики своих вин, и всей своей деятельностью, всей своей жизнью разрушают сложившиеся стереотипы о том, что в Украине вино не такого качества, как вино импортное. Вообще поле это 83 гектара. Сейчас мы идем по Шардоне. Если применять химию, то там, получается, они могут получить до 20 тонн с гектара. А у нас получается 4-5 тонн с гектара. В Скворцы у нас интересно было, что за неделю 25 гектар слезали. 2000 года мы дали заявку, что мы будем работать органикой. И приехал волонтер с Канады, который взял анализы почвы. В Бостонской лаборатории сделали анализы и привез рекомендации, что садить и как ухаживать. И только в 2014 году мы получили сертификат на землю. В 2015 на виноград и в 2016 на вино. Отправили в лабораторию в Германию. Приходит, да, там что нету пестицидов, нету гербицидов. Ну и счет на 25 тысяч. Свою продукцію українські винороби реалізовують в кафе, на виставках та ярмарках. З часом планують виходити і на європейський ринок. Наше хозяйство сегодня имеет европейское оборудование. Это итальянский дробилку, итальянский вакуумный пресс и другие приспособления. Естественно, сегодня в Украине, к сожалению, не выпускается такое оборудование, и приходится многим малым производителям искать его любыми путями, ну, где-то за границей, бэушное, новое и так далее. Ну, во-первых, любая выставка, она приносит пользу как посетителям, так и участникам выставки. Ну, во-первых, мы ожидали, и ожидания наши свершились, что мы найдем коллег, таких малых виноделов, присутствовали наши члены ассоциации, мы нашли своих коллег, нашли малое оборудование специфическое, которое для малых виноделов, познакомились с производителями саженцев, внесли несколько предложений им о сотрудничестве. В общем, и хотели в этом году, к сожалению, которая выставка не состоялась, ну, более тесно у нас начать отношения с этими предприятиями, договариваться о каких-то поставках, объединять наши усилия всех малых виноделов Украины для того, чтобы приобретать оборудование, ну, скорее всего, бэушное, потому что новое соотношение курса евро к гривне, ну, не позволяет нам закупать новое оборудование. Поэтому выставку мы надеялись, принесла огромную ощутимую пользу нам, и мы надеялись повторить в этом году. Но, к сожалению, из-за коронавируса, ну, не сможем поучаствовать в ней. Ну, вы понимаете, что Франция, Италия, Западная Европа, виноделы ушли на несколько пунктов вперед. И я был вот на выставке и удивлен, что сегодня уже даже азот применяется при закупоривании бутылок, для того, чтобы было стабильное вино. Естественно, нам технологии, оборудование и то, что уже достигли французы, которые являются заводилами, ну, будем говорить, лидерами производства виноделов, нам очень важно и полезно. Поэтому любое сотрудничество с французскими компаниями, ну, нам на пользу, особенно когда мы смотрим это в натуре.
Ну, как первый производитель органического вина в Украине, мы видим малых виноделов. Это возрастание количества малых виноделов, первое. И второе, переориентация их на органическое виноделие. Потому что будущее, как бы, человечество захочет пить органические, натуральные продукты, которые не наносят ущерб их здоровью. Поэтому мы думаем, что перспектива виноделия – это вот малые органические винодельни. А для этого нужно малое такое, ну, будем говорить, оборудование, которое мы хотели приобретать у французов, у итальянцев, тех, кто производит это оборудование. Donc nous avons pu voir au travers de ces deux témoignages le potentiel qu'avait la filière vitivinicole et vous pourrez, comme je vous le disais tout à l'heure, découvrir plus longuement et de manière plus intense toutes les démonstrations qu'ont pu nous faire les vignerons qui sont sur la plateforme au niveau du pavillon Ukraine. Mais je voudrais passer la parole à Kiev pour que vous nous disiez également, pour que nos internautes entendent de votre bouche également quelles sont les différentes possibilités de développement, comment vous voyez votre filière d'ici à 10 ans ou à 20 ans et comment le gouvernement ukrainien peut vous aider dans ce développement. Merci beaucoup pour votre question, mais tout d'abord, je vais donner la parole d'accueil pour Monsieur le Président de Chambre de commerce et l'industrie d'Ukraine, Monsieur Gennady Chizhikov, s'il vous plaît. Bonjour à tous, chers collègues. Je suis ravi de nous voir tous réunis en France et en Ukraine autour de ce sujet passionnant qui est celui de la vigne et du vin. Tout d'abord, je tenais à vous rappeler l'importance qu'attache de CCI l'Ukraine à la problématique du vin dans notre pays. Depuis 5 ans consécutifs, nous organisons avec nos partenaires médiatiques, l'interprofession Ukrvinprom et l'ambassade de France en Ukraine, le Forum du vin, qui était devenu le lieu incontournable, le rendez-vous d'affaires de la filière ukrainienne. Outre cela, depuis déjà de nombreuses années, nous avons beaucoup contribué à la facilitation des procédures administratives pour nous, les entrepreneurs, et tout particulièrement pour les petits vignerons familiaux. En résultat, en 2 années, 22 nouveaux vignerons ont dû obtenir leur licence, ce qui est un résultat tout à fait considérable pour l'Ukraine. Nous préparons le partenariat avec le groupe hôtelier Reykarts, le guide de vin de l'Ukraine 2020, le répertoire le plus complet des châteaux et des vins de l'Ukraine. Ce guide devrait être prêt d'ici peu. Nous vous informerons bien entendu. Je tenais à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre coopération, chers collègues de l'ambassade de France en Ukraine et de l'Université de Bordeaux, et souligner l'importance de cette coopération pour le CCI de l'Ukraine et pour toute la filière viticole ukrainienne. La coopération avec nos régions viticoles, notamment les projets communs de l'Université de Bordeaux avec notre région de Transcarpathie, ont d'une importance et d'une signification particulièrement marquée. Dans cet aspect, la participation de nos entreprises au salon en ligne à Bordeaux, au cœur de viniculture mondiale, la présentation de nos vins et la promotion de l'Ukraine en tant que pays viticole à fort potentiel sont une chance extraordinaire pour nous et ont une importance cruciale pour l'avenir de notre filière.
Pour conclure, mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi de vous renouveler tous mes remerciements de votre coopération et de votre partenariat et vous souhaiter une excellente réunion et une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous n'avons pas bien sûr leur rencontre de protocole, mais tout de même, je vais donner aussi la parole pour M. Meyer, le conseiller agricole de l'ambassade de France en Ukraine. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Pour vos compatriotes, vous aurez la chance de faire des opinions. Merci, bonjour à tous. Alors moi, je voulais surtout féliciter tous les experts français et ukrainiens qui ont pu rendre possible ce webinaire, d'une part, et puis tout ce qu'ils vont rendre possible à l'avenir, puisqu'ils vont continuer à travailler. Certains vont venir ici en Ukraine pour des séances de formation notamment, pour des séances d'expertise. Peut-être, on espère que l'année prochaine, on aura le droit de se déplacer entre les deux pays, ce qui fait qu'on peut aussi espérer qu'il y aura aussi des Ukrainiens en France qui participeront notamment à des visites avec l'accueil de délégations ukrainiennes. Et puis, en parallèle de tout ça, il y a aussi les projets de coopération qui avancent. Le président a parlé du projet Transcarpathie, il y a aussi le projet Bordeaux-Zakarpathia, qu'il ne faut pas oublier, qui est aussi en cours de travail et de préparation. Et je conclurai en félicitant la CCI d'Ukraine pour sa participation à l'organisation de ce webinaire qui a pour but de développer la filière viticole en Ukraine. Merci. Merci à vous. Eh bien, pour continuer comme la réponse pour votre question, tout d'abord, je vais présenter peut-être en chiffres. Je pense que c'est bien pour continuer. L'industrie vitivinicole ukrainienne, le part d'Ukraine dans la superficie totale du vignoble mondial n'est que 0,5%. Mais tout de même, le sous-complexe de la viticulture et de la vinification joue un rôle important dans le secteur agricole de notre pays, comme la vôtre. Et nous occupons en même temps une place très modeste, c'est 20e place dans le classement des pays producteurs mondiaux de vin. Monsieur Badet connaît bien quelles sont les principales régions vitivinicoles d'Ukraine. Je vais répéter peut-être quelles sont ces régions. Ce sont les régions d'Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zakarpattia et la République autonome de Crimée, qui occupe 95% de la superficie toutes les vignobles du pays. En outre, l'industrie viticole ukrainienne a été la plus affectée par l'annexion par la Russie et de la République autonome de Crimée en 2014, car cette région est la plus propice à la culture de la vigne et à la transformation ultérieure donc, de vin en termes de conditions naturelles et climatiques. Nous avons une histoire qui est très riche. Nous avons une histoire de la viticulture. Et donc, encore, je vais vous noter quelques chiffres. Selon le Service national de statistique de l'Ukraine, la superficie des vignobles au début de cette année, je pense que au fin de ce mois, ce sera la fin de cette année très terrible pour nous tous. Et donc, ce chiffre est que 41 500 hectares, dont 39 200 hectares en âge de fructifier. Donc, le chiffre, c'est toujours pas très intéressant, peut-être pour nous tous, mais tout de même, c'est très important. Donc, en total, les entreprises ont produit, si on peut dire, combien de vin, 12,2 millions de décalitres de principaux types de produits vinicoles, soit 99,4% par rapport à 2018. Et
une étude de la capacité de marché de l'industrie vitivinicole de l'Ukraine, une analyse de la dynamique de la production de petits viticoles de base a montré qu'en 2019, nous avons une légère augmentation de la production de vin tranquille et capacité de marché augmentée en 1,8 fois. En 2019, il y a eu une augmentation significative de la capacité de marché des principaux types de produits vitivinicoles et par conséquent de la consommation en 18,2 millions d'hectolitres. Ce sera peut-être plus intéressant pour voir, mais tout de même, quel était donc l'export et l'exportation de nos compagnies. Les produits vitivinicoles ukrainiens sont principalement exportés vers quels sont ces pays? Vers le Kazakhstan, la Chine, le Vietnam, l'Allemagne, Pologne, l'Estonie, la Lituanie, Finlande, Biélorussie, Moldavie, Géorgie, ainsi que vers Israël, Turquie, Suisse, les États-Unis, Mongolie et plus encore. Et quelques mots à propos de la consommation. La consommation de vin en Ukraine a toujours été traditionnelle, mais la plupart des experts disent, à juste titre, que la culture de la consommation de vin en Ukraine est encore sous-développée par rapport à l'Europe occidentale. Aujourd'hui, le niveau de consommation de vin sec en Ukraine est de 4 à 5 litres au lieu du niveau souhaité d'au moins 15 à 20 litres par an, tandis que le niveau de consommation de vin dans les principaux pays européens, vous connaissez bien, 40 à 50 litres par personne. Par rapport, je reviens à votre question. Et par rapport donc à propos des équipements, nous avons entendu bien le gérant qui a présenté son vignoble. Il a dit bien que beaucoup des Ukrainiens ont besoin de techniques, bien sûr, et nous cherchons ce chemin, comment on peut aider nos producteurs. Tout d'abord, comme Ukrvantprom, je suis le directeur général. Nous pouvons bien contacter et trouver ce chemin, même au niveau, bien sûr, du ministère. Nous pouvons aussi être utiles pour vous, pour présenter vos produits. Pour nous, c'est très intéressant parce que toujours la technique au niveau très haut, c'est toujours, bien sûr, le vin de côté et de qualité sera donc plus effectivement être vendu. Ça sera très utile pour nous tous. D'accord, merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces précisions. Si vous voulez bien, je vais passer la parole à Monsieur Badet qui s'est rendu à plusieurs reprises en Ukraine et mes collègues que vous avez pu rencontrer, Madame Pasquet et Madame Lopez, étaient présentes au Forum du vin à Kiev ainsi que notre consul honoraire. Mais comme nous n'allons pas tous pouvoir parler, je vais demander à Monsieur Badet de nous résumer en quelques mots, lui, sa vision un petit peu de la coopération possible et surtout des leviers de développement pour votre filière. Et notamment pour que les internautes qui nous écoutent puissent comprendre un petit peu comment ils peuvent travailler avec votre pays. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver, même si c'est en live. Évidemment, on aurait préféré se revoir en direct et en présentiel sur Bordeaux. En tout cas, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir de vous revoir, même si c'est à travers un écran, chers amis ukrainiens et ukrainiennes. Voilà, ce que je voulais dire, et simplement pour faire très court, c'est qu'en effet, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un énorme potentiel vitivinicole en Ukraine, que ce potentiel, il est clairement identifié sur plusieurs régions viticoles qui concernent le pourtour de la mer Noire et également la zone des Carpates, de Transcarpathie en particulier, et même probablement sur d'autres régions viticoles ukrainiennes.
il y a un très gros potentiel de développement en Ukraine pour la filière vitivinicole. Et je pense que l'Ukraine a bien compris que son succès à l'international passerait par, je dirais, adhérer aux standards internationaux, c'est-à-dire faire des vins de qualité qui s'inscrivent dans une démarche d'appellation et d'origine, et également pour le développement d'un certain nombre de réseaux commerciaux. Donc j'adhère complètement à la photographie qui a été faite il y a quelques instants. Et en effet, on voit que ces vins ont déjà du succès à l'international, mais ils méritent encore d'être connus et reconnus. Ils méritent également de connaître un succès sur le tourisme et sur le no-tourisme. Et je pense, et c'est un sentiment que l'on partage avec Laurent Fortin, puisqu'on en a parlé avant ce live, ils méritent également de gagner à domicile. Vous le savez, quand je suis venu plusieurs fois chez vous, je vous ai dit que finalement, le vin, c'est un petit peu comme une équipe de foot. Il faut aussi gagner à domicile des matchs avant d'essayer de gagner à l'extérieur. Et c'est vrai que l'on partage ce sentiment que malheureusement, on trouve beaucoup de vins étrangers en Ukraine, dont le Château d'Ozac. Et Laurent Fortin vous le confirmera dans quelques instants. On trouve aussi des vins espagnols, portugais, sud-africains. Mais malheureusement, on a l'impression que les consommateurs ukrainiens sont un petit peu fâchés avec la production domestique, avec la production nationale. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais je pense que, en effet, et c'est pour cela que l'on collabore depuis maintenant 3 ans, et c'était à l'initiative de Nicolas Perrin, et que nous accompagnons avec Interco, avec Guilherme, le développement stratégique de la filière vitivinicole. Je pense qu'en effet, l'Ukraine est sur la bonne voie et sur le bon chemin. Et le fait qu'il y a 2 ans, une délégation autour de M. Petrov était présente va dans le bon sens. Je pense aussi que ce match va se gagner sur les marchés, en particulier sur le marché domestique. Et j'ai envie de partager la parole avec Laurent Fortin, puisqu'on en parlait tout à l'heure. D'Ozac a un très joli marché actuellement déjà en Ukraine. Et c'est un marché de spécialistes, de connaisseurs en particulier. C'est ça, Laurent? Tout à fait, Stéphane. Alors, on a la chance à Château d'Ozac d'avoir des consommateurs en Ukraine qui sont des consommateurs avertis aussi bien dans les restaurants que chez les particuliers. Comme vous le disiez fort justement, je pense que le vin ukrainien a de nombreuses cartes à jouer. Le vin ukrainien, pour certains vins, sont vraiment très très bons. Il manque une certaine reconnaissance. La reconnaissance, elle passe par des dégustations, par des notations auprès des critiques mondialement connus, que ce soit, et là je vais citer des noms, donc j'en ai cité plusieurs, le Wine Spectator, le Wine Enthusiast, Decanter, etc. Et je pense que pour gagner sur son propre terrain, comme vous utilisiez la parabole du football, il faut pouvoir avoir une équipe qui compte. Et pour avoir une équipe qui compte, il faut avoir une certaine renommée, même localement. Donc je pense qu'il serait important que pour quelques vignobles déjà à un niveau international, comme il en existe plusieurs en Ukraine, de se faire noter par les grands critiques mondiaux afin d'avoir une certaine traction sur son propre terrain de consommation. Il serait peut-être important également que vous dressiez un rapide portrait du consommateur ukrainien, parce que vous avez, en tant que vendeur en quelque sorte de Château d'Ozac en Ukraine, c'est un marché important pour la marque que vous représentez. Qu'est-ce que vous pouvez dire du marché domestique, du marché national ukrainien? C'est probablement une information importante aussi pour les viticulteurs ukrainiens qui entendent votre perception de France et de Bordeaux. Alors pour un Bordelais vendant Château d'Ozac en Ukraine, il est certain que le marché ukrainien est un marché de connaisseurs, un marché qui aime la qualité et un marché qui vraiment apprécie les vins de bonne facture. Et donc il y a bien évidemment de la place pour les vins de Bordeaux, pour Château d'Ozac et d'autres, mais il y a de la place dans la consommation journalière et régulière pour les vins ukrainiens, à condition que ces vins ukrainiens arrivent à avoir de la reconnaissance dans leur propre pays. Et c'est ça aujourd'hui qui pêche. J'ai eu l'opportunité de goûter de nombreux vins ukrainiens et il y en a d'excellents. Du coup, je rebondis également sur ce que dit Monsieur le Consul. Vous avez créé depuis peu ce Forum national du vin, donc je pense que ça participe pour vous dans l'idée de vraiment donner une image à vos vins ukrainiens. Quelles sont les autres opérations au niveau global que vous allez développer dans les années à venir pour justement encore donner une image encore plus importante au niveau de votre marché local, mais également international? Et un point que les experts m'ont soulevé aussi, et je me fais le porte-parole,
peut-être l'importance dans les années à venir d'une adhésion à l'OIV, qui vous permettrait également de pouvoir encore plus rayonner et de pouvoir discuter avec vos compères des autres pays. Et ensuite, je passerai quelques instants la parole à l'ambassade de France pour nous dire comment l'ambassade participe à ce développement également. Merci à Kiev de répondre à cette question. Vraiment, ambassade de France. Oui. Nous, au niveau de l'ambassade de France, nous participerons notamment en mobilisant des experts et en finançant leurs déplacements et nous espérons pouvoir continuer à le faire en 2021. En tout cas, c'est prévu. D'accord. Et puis encore. Et merci beaucoup. Pardon. Puis-je continuer? Allez-y, allez-y. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie bien sûr pour l'aide de l'ambassade de France qui nous aide toujours pour nos projets. Et bien sûr, ce projet que vous avez dit, au nom de le Forum national, que nous avons fait avec la Chambre de commerce et l'industrie d'Ukraine d'un côté, d'autre côté c'était Ukravensprome, et aussi il a notre partenaire, c'est donc le Voix d'Ukraine, son média partenaire. Et c'était un cas quand nous avons décidé de faire une propagande de la culture du vin en Ukraine. Et ça montre déjà que c'est un très bon forum. Nous avons, avec participation aussi de Stéphane Badev, pas encore, c'était le discours, pas seulement donc les rapports des experts, mais aussi c'était les dégustations professionnelles de vin. C'est aussi nous avons commencé et nous avons fait donc la présentation donc du logo national le vin d'Ukraine. Je pense que en avenir nous aurons une chance de faire le logo officiel qui va nous aider donc de faire un pas dans les marchés mondiaux. D'autre part, aussi, nous avons un rêve aussi d'être le membre, revenir d'être le membre officiel de l'EUV. D'autre part, c'est toujours une question très grave pour nous. Très bien. Merci beaucoup. Madame Troutchenko, vous m'entendez? Est-ce que vous, en tant qu'ambassade d'Ukraine en France, comment vous aidez, vous appuyez le développement de la filière vitivinicole en Ukraine? Vous m'entendez, Madame? Non? Ah bon. Okay. Je vais aider pour l'ambassade de l'Ukraine. Je vais vous donc raconter. Il y a peut-être quelques questions techniques, mais donc je vais vous dire comment l'ambassade d'Ukraine nous aide à lever. Nous avons été le premier pays qui a fait donc la dégustation officielle, même dans l'UEV. C'était l'Ukraine qui était le premier qui a fait cette dégustation officielle de pays. C'était avec l'ambassade d'Ukraine en France, à Paris, que nous avons fait. Ah, très bien. D'accord. Très bien. En attendant que Dame se reconnecte, je vais demander à... Vous m'entendez, Madame Zenia? Oui, je oui, vous entends. C'est un petit problème technique que j'ai eu. Alors, pas de problème, ne vous inquiétez pas, nous aussi. Ouais. Bon, en fait, maintenant, l'Ukraine prête beaucoup d'attention à tout ce qui concerne la diplomatie économique, comme on dit, et donc notre ambassade et notre service économique, il est vraiment ouvert à aider les entreprises ukrainiennes à trouver des partenaires en France, aider les entreprises françaises à connecter des entreprises ukrainiennes et il s'agit des entreprises commerciales privées, il s'agit des institutions
des organismes municipaux ou publics, n'importe. Donc, adressez vous à notre ambassade et nous cherchons. Je suis sûre que nous trouverons un moyen comment vous aider. Très bien, merci beaucoup. En ce qui concerne des choses pratiques, nous, avec nos partenaires, organisons parfois des webinaires, des séminaires, nous participons au salon d'agriculture ou dans d'autres filières, non seulement agriculture, bien sûr. D'accord, très bien, merci. Nous n'hésiterons pas à collaborer avec vous, bien évidemment, et avec le consulat. Je vais revenir sur des questions un peu techniques, à voir en 2 minutes également. Je suis désolée de contraindre un peu le temps, mais à Monsieur Guilherme Martins, qui était également en Ukraine, nous donner un petit peu sa vision, et après rapidement à Madame Pasquet, et puis on vous redonnera la parole à Kiev pour que vous nous fassiez un retour de votre côté. Très bien. Donc, merci Christine. Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager mes expériences dans la filière ukrainienne. Donc, alors, je pense que c'est en fait un pays viticole avec un potentiel très fort. Et dans ce contexte de réchauffement climatique, donc l'Ukraine est privilégiée. Donc, il y en a un fort potentiel agronomique et aussi il y en a des initiatives collectives, individuelles, dans le sens d'évoluer la qualité et la valeur ajoutée de ces produits, donc de reformuler sa vision de la filière. Alors, tant qu'enseignant-chercheur, donc j'ai tout l'intérêt à partager nos expériences et nos connaissances et aussi apprendre avec vous. Donc, du coup, Bordeaux Sciences Agro est disponible à renforcer notre coopération et continuer à faire évoluer main dans la main donc la filière ukrainienne vitivinicole. Très bien, merci. Et tu as une étudiante justement ukrainienne? Alors, tout à fait, on a une étudiante brillante d'ailleurs, qui ça fait 1 an qu'elle est à Bordeaux Sciences Agro, donc et j'espère qu'on aura d'autres. Karine, ton expérience de l'année dernière avec Hélène au Forum national du vin, en 2 mots? Oui, bonjour à tous. Donc l'année dernière, je me suis retrouvée parmi vous au Forum international des vins où j'ai pu vous rencontrer et surtout participer à la dégustation le soir pour découvrir vos vins. Où, ne connaissant pas du tout les vins d'Ukraine, j'ai été agréablement surprise de toute la qualité que vous avez. Donc, je vous en félicite et puis je vous encourage effectivement à poursuivre dans cette voie et de continuer les collaborations qui pourront vous amener à progresser dans tout ce qui est surtout technologie de vinification et d'agriculture. Très bien. Voilà. Merci Karine. Donc vous voyez que le volet formation avec l'université de Bordeaux Sciences Agro et le niveau technicien vitivinicole avec l'EPL Bordeaux Blanquefort est tout à fait disposé, mais ça vous le saviez, à mener des programmes de coopération au niveau de la formation. Mais nous sommes à votre écoute pour nous faire remonter des problématiques techniques ou des sujets que vous voudriez évoquer. Je sais que la partie pépinière est un sujet important pour la filière vitivinicole ukrainienne. Je vous laisse reprendre la parole si vous voulez nous en parler un petit peu plus. Il nous reste 5 minutes de live. Voilà. C'est super. Nous pourrons parler plus peut-être demain. Pourquoi pas? Il faut continuer. Et bien, tout d'abord, je veux vous dire encore que par rapport, nous avons pour ce moment en Ukraine déjà le fête nationale. Donc, chaque 2e semaine de novembre, nous avons la fête du vin. C'est aussi une petite victoire, je pense, pour ceux qui pensent bien ce qu'est le vin. Et tout de même, je pense que, à propos de votre question, et nous avons déjà étudié cette question de la formation avec l'ambassade de France, nous avons déjà préparé même une proposition. Et nous pouvons continuer notre coopération, surtout même dans ces questions-là avec vous. Pourquoi donc? Parce que la France et l'Ukraine, nous sommes les partenaires qui ont fait longue histoire. Nous avons déjà fait beaucoup de temps même
de ce côté-là. Et je pense que l'ambassade de France va continuer donc cette question de la subvention pour la préparation de ce projet, même entre Ukraine et France, de ces sujets-là. D'un côté, nous avons l'Institut de vin ukrainien. De l'autre côté, nous avons un très bon spécialiste en Badet et aussi l'université française qui ont toutes les possibilités de nous aider dans ces questions-là. Nous avons aussi l'Académie nationale ukrainienne et aussi vous avez beaucoup d'autres choses pour peut-être nous pourrons même discuter cette question peut-être plus tard à propos de tous les détails. Merci. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et Monsieur Badet nous a fait la surprise quelques minutes avant le live. Ce n'était pas prévu, mais il a amené une bouteille de Château Chisaï, voilà, qui a été présentée dans la vidéo. Super. Château Chisaï, ce n'était pas prévu, c'est les joies du live. Donc, nous allons vous remercier à tous. Nous vous remercions à tous pour être présents à ce live et vous dire que effectivement, si Ludmila me confirme bien, qu'au mois de janvier, nous allons organiser un autre live technique de travail avec les viticulteurs ukrainiens. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à contacter Interco et on les tiendra au courant de l'organisation de ce futur live technique. C'est une étape sur nos différentes collaborations. Nous viendrons vous voir en 2021, j'en suis sûre, et nous vous recevrons en 2022. Merci à tous pour ce live et excusez-nous du retard. Santé. À votre santé. À votre santé. À la santé des vins ukrainiens. Voilà. À la santé des vins ukrainiens. Voilà, bel avenir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Nous voyons bien qu'avec le Covid-19, en France, la situation est plus bonne. Vous pouvez boire le vin et d'être sans masque. C'est très bien. Salut, Kenya, salut à Paris, salut à Kiev. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.